हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। श्री एसएन विद्यालयना ई लर्निंग प्रोग्राम में हूँ पिनाकिनी रावल आपने फरीथी आवकारूँ छूँ। मित्रों, लास्ट लेक्चर में प्रोजेक्टाइल है एनी आखी माहिती आपणे पूरी करेली है। टोटल 9 समीकरणों एनी अंदर पड़ेला है और आ 9 आपणे 24/7 बाय हार्ट करवाना है, मतलब कि याद रखवाना है। अत्यार पूरता नहीं, 12मा माटे महत्वना है, वारे घड़ीए जरूर पड़शे। बीजू तारवणी करवा माटे जे आपणे अचल प्रवेगी गतिना समीकरणों उपयोग करेलो है एने खास ध्यान में राखवानुं कि भाई प्रारंभिक वेगना घटकों है एना उपर आपणे अचल प्रवेगी गतिना समीकरणों एप्लाय करेला है, जेमांथी आपणे आउटपुट मळेलुं छे। अमुक जग्याए आपणे लॉजिक दौड़ाव्युं छे। एटले आ जे छे तारवणीनी प्रक्रिया एने आपणे याद राखशुं, एटले धीमे धीमे तमारुं लॉजिक डेवलप थतुं जाय अने फिजिक्स में तमारी पकड़ धीमे धीमे आवती जाए। आ चेप्टर खाते थियरी में एक ज मुद्दो बाकी है हवे, देट इज यूनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन। एनी आज बात करी। नियमित वर्तुळमय गति छे आ 2 डायमेंशनल, मतलब समतलीय गतिनो एक प्रकार है। समतलीय 2 डायमेंशनल मोशन है। शब्द पोते एनी व्याख्या तो है ज, पण आपणे शरतो आपवानी छे थोड़ीक। मानो कि वर्तुळमय गति एटले आपણા मगजमां पिक्चर क्लियर थई गयुं कि कोई पदार्थ वर्तुळाकारे फरे छे, लाइक चंद्र है ये पृथ्वीनी आसपास फरे छे, अथवा परमाणुना बंधारणमां इलेक्ट्रॉन केंद्रनी आसपास फरे छे, अथवा पंखाना પાંખિયાના छेड़े रहेलो कण चक्कर फरे छे, अथवा लंगरिયું આપણે करेલું છે નાના હોય ત્યારે દોરીના છેડે પથ્થર બાંધીને ફુર ફુર કરેલું છે। तो आ बधा जे छे वर्तुळमय गतिना उदाहरणों है, पण दरेक में खासियत जे छे ई मेन वस्तु आवे छे एनी फरवानी झड़प। जो कोई पदार्थ अचल त्रिज्या, चौक्कस त्रिज्या ना मार्ग पर अचल झड़पे गति करतो होय तो एने नियमित वर्तुळमय गति कहेवाय, यूनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन। शरत शू? एनी झड़प अचल रहेवी जोईए। एटले मानो कि पंखो फरतो होय तो एना પાંખિયા परनो छेल्लो कण छे वर्तुळमय गति करे छे, एने नियमित क्यारे कहेवाय? ज्यां सुधी पंखो एक धारी झड़पे जाय छे त्यारे। पछी तमे नॉबथी एने 1 2 3 4 उपर फेरवो तो ए वखते एनी गतिनो प्रकार वर्तुळमय रहे छे पण नियमित नथी रहेतो। चंद्र पोते जे करे छे नियमित वर्तुळमय गति है कि पृथ्वी आसपास वर्तुळाकार कक्षा में 28 दिवसे पोतानुं साइकल पूरुं करे छे, 28.3 एक्जेक्टली, पण टूंकमां चोक्कस समयगाळे सर्कल एनुं पूरुं कर नाखे छे तो एनी गतिनो प्रकार नियमित कहेवाय। इलेक्ट्रॉन ज्यारे वर्तुळाकार कक्षा में फरतो होय केंद्रनी आसपास त्यारे एनी गतिनो प्रकार, कारण के एमांय झड़प अचल है, तो एवी गतिनो आपणे मैथेमेटिकल अभ्यास करवानो छे। टेक्स्ट बुक करता थोड़ुंक जुदुं जईश, कारण के तो तमारा मगजमां झड़पथी बेसशे। एटले तमारे एने समझी, मतलब आने समझी अने टेक्स्ट बुक एक वखत वाँचवानी, फिट थई जशे मगजमां, वांधो नहीं आवे। पण सीधुं टेक्स्ट बुकनी मेथडथी मगजमां बेसवामां थोड़ीक तकलीफ पड़शे। मानो कि कोई एक पदार्थ है, ये आवा कोई वर्तुळाकार मार्गे, हवे एक्जेक्ट वर्तुळ नहीं देखातुं पण वर्तुळ जेवुं छे अत्यारे आपणे स्वीकारी लईए कि आर त्रिज्याना वर्तुळाकार मार्गे विषम घड़ी दिशा में फरे छे अने अचल झड़पे गति करे छे। अचल झड़पे हवे आनो अभ्यास करवा माटे आपणे थोड़ाक अवलोकन लई लईए। आनी त्रिज्या मैं कीधुं एम आर छे, एना सेंटर पर उगम बिंदु संपात थाय छे एवुं धारी लई।
અને એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ આપણી ઈચ્છા હોય તો અહીંયા લઈ લઈ. આ રીતનો આપણો નિર્દેશ ફ્રેમ એટલે કે સંદર્ભ બન્યો. કોઈ એક ચોક્કસ સમયે માનો કે T1 સમય અથવા 0 સમય એનું લોકેશન આ છે P બિંદુ, ધારો કે આ સ્થાને છે, અને T2 સમયે એટલે કે અમુક સમય બાદ માનો કે એ Q બિંદુએ પહોંચે છે અહીંયા ક્યાંક, બરાબર, ફરે છે એ વિષમઘડી દિશામાં. બીજું એની ખાસિયત આપણે શું કીધી છે કે એની ઝડપ જે છે એ અચળ છે. હવે એનું જે લોકેશન છે એને દર્શાવવા માટે હું સંદર્ભ સાથે એને જોડી દઉં તો આ સંદર્ભ થયો, એને આપણે પ્રારંભિક સ્થાન સદિશ કહી શકીએ. એટલે અહીંયા બાજુમાં હું વ્યાખ્યા કરી દઉં, ઓપી સદિશ, પ્રારંભિક સ્થાન સદિશ. હું અત્યારે બોલું છું, લખતા નથી આપણે. R1 પ્રારંભિક સ્થાન સદિશ છે. પછી અમુક સમય બાદ અહીંયા પહોંચે તો આ જે છે R2 એ અંતિમ સ્થાન સદિશ છે, OQ R2. થોડાક સમય બાદ એનું સ્થાન દર્શાવતો સદિશ. હવે બંનેની ખાસિયત શું છે તો કે બે સ્થાન સદિશના મૂલ્ય સરખા છે. મૂલ્ય સરખા છે એનો મતલબ શું? એની લેન્થ, બરાબર છે ને. આ પોતે ત્રિજ્યા દર્શાવે છે. હવે કણ છે એ ફરી અને અહીંથી અહીંયા પહોંચે તો ત્રિજ્યા તો એમને એમ છે ને, મતલબ ઓપી માપ અને ઓક્યુ માપ સરખું છે. એટલે તમે એવું લખી શકો કે R1નું મૂલ્ય R2નું મૂલ્ય બંને સરખા છે. અને કેટલા? ઓલી જે ત્રિજ્યા છે ને એના જેટલા છે, વર્તુળની ત્રિજ્યા દર્શાવે. હા, સદિશ તરીકે બંને અલગ છે. ઓપી સદિશ એટલે કે પ્રારંભિક સ્થાન સદિશ છે એ પહેલા ચરણનો છે, અને ઓક્યુ સદિશ એટલે કે અમુક સમય બાદનો સ્થાન સદિશ બીજા ચરણનો છે. એટલે એમ એ સદિશ તરીકે બદલાણો, એનો ખૂણો છે એ ચેન્જ થાય છે, દેખાય છે, પણ મેં કીધું એમ એનું મૂલ્ય સરખું છે. બીજું, P બિંદુએ એનો વેગ એને હું V1 કહી દઉં સદિશ, અને Q બિંદુએ વેગ છે એને હું V2 કહી દઉં. કોઈ પણ કણ વક્ર માર્ગે જ્યારે ગતિ કરતો હોય ત્યારે એના તત્કાલીન વેગની દિશા કઈ બાજુ હોય? વક્રના સ્પર્શકની દિશામાં હોય. આપણે ભણી ચૂકેલા છીએ. તો અત્યારે આનો વેગ V1 આ બાજુ છે, અને પછી વેગ V2 આ બાજુ છે, સ્પર્શકની દિશામાં, બરાબર ને. એટલે V1 અને V2 સદિશ તરીકે મેં અંદર દર્શાવ્યા. P બિંદુએ વક્રના એટલે કે વર્તુળના સ્પર્શકની દિશામાં, Q બિંદુએ વર્તુળના સ્પર્શકની દિશામાં V1 અને V2. હવે V1 અને V2 સદિશ તરીકે અલગ અલગ દેખાય છે, એટલે આને પ્રવેગી ગતિ કહેશું. હા, કારણ કે વેગમાં ફેરફાર થાય છે. ધ્યાન રાખજો, આપણે શરત શું આપી છે? એની ઝડપ અચળ છે, મતલબ વેગનું મૂલ્ય અચળ છે. વેગની દિશા તો બદલાય જ, જે તે જગ્યાએ સ્પર્શકની દિશામાં હોય. કદાચ અહીંયા હું એના વેગની દિશા ગણું તો આ બાજુ કહેવાય. અને આપણું પેલું ઉદાહરણ છે કે લંગડિયું તમે પથ્થર બાંધીને ફેરવતા હોય, પથ્થર માની લો કે અહીંથી છૂટે તો આમ જાય, અહીંથી છૂટે તો આમ જાય. એવી જ રીતે માની લો કે ચંદ્ર પૃથ્વીની આસપાસ ફરે, જો અહીંથી છૂટે તો ભાગી જાય આમ સ્પર્શકની દિશામાં, મતલબ એ દિશામાં એનો વેગ કહેવાય. એટલે સદિશ જુદા જુદા છે, પણ હું એવું લખી શકું કે V1નું મૂલ્ય V2નું મૂલ્ય એ એની ઝડપ જેટલું હોય. આપણી શરત છે V1નું મૂલ્ય મતલબ તે વખતે તેના વેગનું મૂલ્ય ક્યાં? P બિંદુએ. V2નું મૂલ્ય એટલે Q બિંદુએ વેગનું મૂલ્ય. અને એ સદિશ તરીકે ભલે જુદા હોય, પણ આપણે તો એના સદિશનું જે મૂલ્ય છે, વેગનું મૂલ્ય એટલે કે ઝડપ, વેગનું મૂલ્ય એટલે ઝડપ, તત્કાલીન વેગનું મૂલ્ય અગાઉ આપણે વાત કરી દીધી છે. ઝડપ એની અચળ છે, બાકી તો સદિશ તરીકે એ ચેન્જ થાય છે. તો બેયના મૂલ્ય સરખા છે. આ વસ્તુનો ડિફરન્સ ખાસ ધ્યાન રાખજો કે R1 R2 V1 અને V2 ચારે ચાર સદિશ તરીકે જુદા જુદા છે,
પણ બંને R1 R2ના મૂલ્ય એટલે કે વર્તુળની ત્રિજ્યા પછી V1 V2ના મૂલ્ય એટલે કે પદાર્થની ઝડપ એ અચળ છે। હવે આટલી માહિતી લીધા બાદ હું એક કામ કરું, આ જે V2 સદિશ છે ને એને પાછળની સાઈડ લંબાઈ દઉં તો એ પેલાને ક્યાંક છેદશે। કોને? V1ની દિશાને ક્યાંક છેદશે। મેં શું કર્યું છે, V2ની દિશા છે એ પાછળ લંબાવેલી છે તો V1ની દિશાને ક્યાંક છેદે છે। હવે જો આ ખૂણો ડેલ્ટા થીટા અથવા તો થીટા હું નામ પાડી દઉં ખાલી, કયો? પ્રારંભિક સ્થાન સદિશ ઘુમેડી મારી અને અહીંયા પહોંચો, ઓપી સદિશ ઘુમેડી મારી અને ઓક્યુ સ્થાને પહોંચો તો એ જે વચગાળાનો ખૂણો છે એને હું થીટા કહી દઉં। જો એ થીટા હોય તો આ બે તો 90-90ના ખૂણા છે। આકૃતિમાં મેં બતાવ્યા ક્યુ પાસે બનતો ખૂણો અને પી પાસે। શું કામ? વર્તુળની ત્રિજ્યા અને તે બિંદુએ વર્તુળનો સ્પર્શક બે એકબીજાને લંબ હોય એટલે કે V2 અને R2 લંબ છે, આ ધ્યાન રાખજો। V2 સદિશ અને R2 બંને લંબ છે, તે જ રીતે V1 સદિશ અને R1 સદિશ લંબ છે। સ્પર્શક અને ત્રિજ્યા હંમેશા લંબ જ હોય તો એ બે 90-90ના ખૂણા છે। તો કોઈ પણ ચતુષ્કોણ માટે ચતુષ્કોણના ચારેય ખૂણાનો સરવાળો 360 હોય। વાક્ય સાંભળજો, હું બધું એ નહીં લખું। ચારેય ખૂણાનો સરવાળો 360 હોય જે આપણે ભણીને આવ્યા, એમાંથી બે 90-90 બાદ કરી નાખો। બે 90-90 બાદ કરી નાખો તો શું થાય? 180 વધ્યા। 180માંથી આ થીટા કાઢી નાખો એટલે આવડો આ ખૂણો છે એ કયો વધે? ચતુષ્કોણમાં અંદર 180 માઇનસ થીટા વધે। 180 માઇનસ થીટા એટલે ચારેય ખૂણાનું ટોટલ હવે 360 થઈ ગયું। હવે જો એ થીટા 180 માઇનસ થીટા હોય તો અહીંયા જે 12 બનશે આ ડબલ લીટી ખૂણો આપણે નામ પાડ્યા વગર કહી દઈએ, એ ડબલ લીટી થીટા થવાનો। શું કામ? રૈખિક જોડ નાના ધોરણમાં આપણે ભણી ગયા અને મેં પહેલાંય વાત કરેલી હતી કે ભૂમિતિની જરૂર પડશે। રૈખિક જોડનું ટોટલ 180 હોય તો એમાંથી 180 માઇનસ થીટા આ બાજુ લઈ જાય તો પેલી બાજુ થીટા વધે। મતલબ કે જો આ 50 હોય તો ઉપર 130 થાય તો બાજુમાં 50 થાય। તો હવે આનો મતલબ શું? તમે જુઓ થીટા અહીંયા મેં કોની કોની વચ્ચે નામ પાડ્યું છે? R1 અને R2 વચ્ચે, R1 અને R2 વચ્ચે ડેલ્ટા ટી એટલે કે T2 માઇનસ T1 સમયમાં થીટા જેટલો અથવા ડેલ્ટા થીટા જેટલો ખૂણો બને, જેટલો ખૂણો આંતરાય છે, આંતરાય સારો શબ્દ લાગે, તો પછી V1 સદિશ અને V2 વચ્ચે ડેલ્ટા ટી સમયમાં થીટા જેટલો જ ખૂણો આંતરાય છે। આપણે આકૃતિની ભૂમિતિમાં ચેક કરી લીધું, ફરીથી એક વખત વિડીયો રિપીટ કરીને સમજી લેજો। મેં ગયા લેક્ચરમાં કીધું હતું મને તો ફાયદો જ છે, આ બીજી વાર મારે રિપીટ કરવાની જરૂર નહીં। એટલે કે ડેલ્ટા ટી સમયમાં એટલે કે કોઈ ચોક્કસ સમયગાળામાં કણના સ્થાનનો સદિશ જેટલો ખૂણો બનાવે એટલું જ નમન વેગના સદિશનું થાય અને તો જ નિયમિત વર્તુળમય ગતિ કહેવાય ને। માની લો 360નું ચક્કર ફરી અને આ પી બિંદુએ કણ પાછો આવે ત્યારે એના સ્થાનનો સદિશ કેટલો ખૂણો બનાવે? 360નો આખું ચક્કર પૂરું કરે તો વેગનો સદિશ છે એ આમ ઘુમેડી મારતો મારતો વળી પાછો એ જ સ્થાને તો જ ગોઠવાય। શું કામ? તમે જે શરત લીધી છે એ અચળ ઝડપ, કારણ કે જો વચ્ચે ગાડી ધીમી પડે તો બે સ્થાન સદિશ છે એનું મેચિંગ છે એ બગડે, આ મેચિંગ કહેવાય। જે ઝડપે સ્થાનનો સદિશ પોતાનું સ્થાન બદલાવે ખૂણાની દ્રષ્ટિએ એટલી જ ઝડપે વેગનો સદિશ છે એ પોતાનું સ્થાન બદલાવે। આપણે સાબિત કર્યું ભૂમિતિના આધારે। ઓકે, હવે
अंदरथी हूँ बे आकृति बहार काढी लઉં છું। एक है मारी पासे ओ पी क्यू बराबर। आ सदिश कोण है R1, आ कोण है R2 अने आने शू कहेवाय डेल्टा आर सदिश कहेवाय बराबर ने। त्रिकोणनी रीत उपरथी देखाय छे जो R1 वत्ता डेल्टा आर इज इक्वल टू R2। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू शू R2 माइनस R1 आपणो स्थानांतर सदिश आ त्रिकोणना आधारे। अने आ खूणो छे एने आपणे शुं नाम पाड्युं छे थीटा। हवे ते ज रीते हूँ एक काम करूँ, बोलो जे V1 नी दिशा अने V2 नी दिशा छे ने एने हूँ पाड़ी लऊँ। V1 नी दिशा आम थोड़ुंक अहींथी लेवुं पड़शे, एने समांतर सदिश दौरवानो प्रयत्न करूँ छूँ। V1 सदिश अहींयाथी मैं उपाड़ीने અહીં मूक्यो, मतलब P पासेथी एनी पूंछड़ी कापीने आपणे અહીં ટીંગાડી દીધો છે અને Q पासेथी V2 नी पूंछड़ी कट करी अने અહીંયા मूकी दई। आ V2 बराबर, V1 અને V2 બેને આપણે ઉપાડી લીધા છે। તો આ સદિશ જે આવે એને ડેલ્ટા V કહેવાય। ત્રિકોણની રીત જો V1 પ્લસ ડેલ્ટા V ઇઝ ઇક્વલ ટુ V2 હેડ ટુ ટેલ એરેન્જમેન્ટ દેખાય છે ત્રિકોણની રીતે। તો ડેલ્ટા V વિલ બી ઇક્વલ ટુ વોટ V2 માઇનસ V1। આ ખાસ ધ્યાન રાખજો। जो નીચલી આકૃતિમાં ફરીથી એક વખત મને ત્રિકોણની રીત પ્રમાણે આવું દેખાય છે તો ડેલ્ટા V ઇઝ ઇક્વલ ટુ V2 માઇનસ V1 કહેવાય। આટલો વેગનો ફેરફાર થયો, ઝડપનો ફેરફાર નથી થયો, વેગનો ફેરફાર मतलब સદિશ તરીકે આટલો ફેરફાર થયો। એમાં આ બંનેની બાદબાકી 0 ન થઈ જાય કારણ કે એ બંને સદિશ સમાન સદિશ નથી, એ બંનેની દિશા अलग अलग है, मूल्य सरखा है। ओके, हवे आ खूणो छे ई केटलो छे थीटा आपणे साबित कर्यो। V1 नी अने V2 नी दिशा वच्चे खूणो बराबर ने, अहींया जो आकृति में साबित कर्युं आपणे। आने हूँ O डैश कही दूँ, आने P डैश कही दूँ। क्या V1 ना हेड पर जे बने छे अने V2 ना हेड पर जे बने छे एने Q डैश कही दूँ। अने मारी पासे हवे बे त्रिकोण छे OPQ અને O ડેશ P ડેશ Q ડેશ માં OP છેદમાં OQ અને આ બાજુ O ડેશ P ડેશ છેદમાં O ડેશ Q ડેશ। તમારે આકૃતિમાં ધ્યાન રાખવાનું, આ ગુણોત્તર સરખો છે। શું કામ? તો કે OP એટલે કોણ છે R1 નું મૂલ્ય છેદમાં OQ એટલે કોણ છે R2 નું મૂલ્ય बराबर। आ बाजू शू है OP, अरे एक काम करी हाँ भले आ लखी लो, आ बने जे छे एना मूल्य सरखा है। पछी अहींया V1 નું मूल्य अने अहींया V2 નું मूल्य बे सरखा है, ये तो आपणे पहला ज शरत लई लीधी है। हवे हूँ आ गुणोत्तर ने रीएरेंज करूँ OP छेदमा O डैश P डैश, ओली बाजू आपणे आ साइड लावी, आ साइड OQ छेदमा O डैश Q डैश, मतलब कि आ बाजू छेदमा बीजा त्रिकोणनी आ साइड, पछी आ बाजू छेदमा बीजा त्रिकोणनी आ साइड। आ गुणोत्तर सरखो थाय छे नियमित वर्तुळमय गतिनी खासियतना आधारे। उपरांत खूणो POQ इज इक्वल टू खूणो P डैश O डैश Q डैश है, साबित कर्युं आपणे भूमिति परथी। तो पछी त्रिकोण OPQ अने त्रिकोण O डैश P डैश Q डैश समरूप थाय। आगळना धोरणमां आपणे भणी गया छीए के आपेला बे त्रिकोण माटे जो अनुरूप बाजुओनो गुणोत्तर समप्रमाणमां होय अने वच्चेनो खूणो एकरूप होय तो बंने त्रिकोण समरूप कहेवाय। बा परथी बाजू खूणो बाजू पूर्वधारणा
સમરૂપ હોય અને જો સમરૂપ હોય તો એના દરેક અનુરૂપ અંગોનો ગુણોત્તર સરખો આવે. ખૂણા એકરૂપ હોય અને અનુરૂપ અંગોનો ગુણોત્તર સરખો આવે. હવે આ તો છે જ, પણ તમે એવું લખી શકો કે ઓપી છેદમાં ઓ ડેશ પી ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓક્યુ છેદમાં ઓ ડેશ ક્યુ ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પીક્યુના છેદમાં પી ડેશ ક્યુ ડેશ. આપણે આ ત્રીજા આંકડાનું ગુણોત્તરનું કામ છે. સમરૂપતાનું મૂળભૂત પ્રમેય જે આપણે ભણ્યા હતા એની વાત થઈ. હવે એમાં ઓપી છેદમાં ઓ ડેશ પી ડેશ શું છે? તો કે ઓપી કોણ છે? વર્તુળની ત્રિજ્યા R1નું મૂલ્ય છેદમાં V1નું મૂલ્ય ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ ઈ જ છે, ફરીથી લખવાની જરૂર નહીં. પણ PQ કોણ છે? ડેલ્ટા આરનું મૂલ્ય છેદમાં P ડેશ Q ડેશ કોણ છે? ડેલ્ટા Vનું મૂલ્ય. R1 એટલે વર્તુળની ત્રિજ્યા, V1નું મૂલ્ય એટલે ઝડપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા આરનું મૂલ્ય હું ખાલી ડેલ્ટા આર લખું, ડેલ્ટા Vનું મૂલ્ય છે અને ખાલી ડેલ્ટા V લખું તો થોડુંક ધક્કામુક્કી કરી તો ડેલ્ટા V વિલ બી ઇક્વલ ટુ V/R, બાજુમાં ડેલ્ટા આર થાય. વેગનો ફેરફાર એનું મૂલ્ય, સ્થાનનો ફેરફાર એનું મૂલ્ય. ડેલ્ટા ટી વડે ભાગી નાખી તો ડેલ્ટા V/ડેલ્ટા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ V/R, બાજુમાં ડેલ્ટા R/ડેલ્ટા ટી. આને શું કહેવાય? એકમ સમયમાં થતો વેગનો ફેરફાર. અને શું કહેવાય? એકમ સમયમાં થતો સ્થાનનો ફેરફાર. અને હું એકદમ લિમિટ આપી દઉં ડેલ્ટા ટી ટેન્સ ટુ 0, કારણ કે સાથે સાથે મારે આ વેગનો ફેરફાર થાય છે, પ્રવેગી ગતિ છે તો પ્રવેગની દિશા પણ જાણવી છે. એટલે ચોક્કસ માહિતી વેગના ફેરફારની જોઈતી હોય, કારણ કે આ ડેલ્ટા વીની દિશામાં છે. તમે જુઓ V1 અને V2 આપણે દોર્યા પછી ડેલ્ટા વીની દિશા છે એ મને નીચેની સાઈડ દેખાડે છે, અને નીચેની સાઈડ એટલે એક્ઝેક્ટ શું થાય એ જાણવા માટે આપણે ડેલ્ટા ટી ટેન્સ ટુ 0 કરી, સમયનો ગાળો નાનો. તો લિમિટ જો તમે આપો તો આ થાય dV/dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ V/R, આ થાય dR/dt. હવે dR/dt એટલે શું? dR/dt તત્કાલીન વેગનું મૂલ્ય, મતલબ ઝડપ પોતે. એટલે અહીંયા હું V લખી શકું તો 2V થયા એટલે આ થઈ જાય V²/R. અને dV/dt એટલે પ્રવેગ, નામ પાડી દઉં હું એને AC. મતલબ સેન્ટ્રીપિટલ. સેન્ટ્રીપિટલનો મતલબ થાય છે કેન્દ્રગામી. એટલે કે કેન્દ્ર તરફ. આ જે પ્રવેગ આવશે એ કેન્દ્ર તરફ આવશે. હવે તમે એમ કહો સાહેબ તમે કહો એટલે અમારે માની લેવાનું, ના, દોરો. તમે આ આકૃતિ દોરો, પછી ડેલ્ટા વીની દિશા કઈ બાજુ આવી? આમ આવી એક્ઝેક્ટ. જો ઓલી આકૃતિ ઉપાડીને અહીં મૂકો એટલે ડેલ્ટા વીની દિશા કેન્દ્ર તરફ આવે. હજુ સમયનો ગાળો નાનો કરીને આ બે વેગના સદિશ લઈને ફરીથી ડેલ્ટા વીની દિશા ત્રિકોણની રીત પ્રમાણે મૂકીને અહીંયા ફિટ કરો એટલે એ કેન્દ્ર તરફ જાય. ટેક્સ્ટબુકમાં તમને 3 આકૃતિ દોરીને આપી છે. નો વિશ્વાસ આવે તો તમારે જાતે દોરીને ચેક કરવાનું, સાહેબ કે એ માનવાનું નહીં. મને તો દેખાય છે, તમે ચેક કરજો. કેન્દ્ર તરફની દિશા આવે V²/R. હવે આ ગતિની ખાસિયત તમને કહું. અચળ પ્રવેગી ગતિ આને ન કહેવાય હો. દેખાય છે જો, ઝડપ અચળ છે, ત્રિજ્યાએ અચળ છે. તો આંકડો તમને એમ થાય કે અચળ આવે? ના, મૂલ્ય અચળ આવે. દિશા તો બદલાય, કારણ કે અહીંયા હોય ત્યારે એના વેગની દિશા આ બાજુ, પ્રવેગની દિશા આમ, વળી ફરીને ક્યાંક જાય તો અહીંયા પહોંચે ત્યારે પ્રવેગની દિશા આ બાજુ. તો સદિશ તરીકે તો કેન્દ્રગામી, કેન્દ્ર તરફનો પ્રવેગ છે એ ચેન્જ થાય છે. એટલે આની ખાસિયત શું? તો કે સદિશ તરીકે આ ગતિમાં સંકળાયેલા દરેક પદ ચેન્જ થાય છે, અને અદિશ તરીકે દરેકના મૂલ્ય અચળ છે. ઝડપ અચળ, ત્રિજ્યા અચળ અને કેન્દ્રગામી પ્રવેગનું મૂલ્ય અચળ. જ્યારે અદિશ તરીકે મેં કીધું એમ અચળ છે, દિશા સતત બદલાય છે,
એટલે છે બધા અનઇક્વલ વેક્ટર્સ, અસમાન સદિશો છે. ખાસિયત નિયમિત વર્તુળમય ગતિની. મેં ટેક્સ્ટબુક કરતાં થોડીક જુદી ભૂમિતિથી તમને ઝડપથી મગજમાં ઉતરે એટલે આ રીતનું કર્યું છે. હવે તમે માની લો કે આને એકવાર સાંભળી લીધું, ટેક્સ્ટબુકમાં એકવાર વાંચી લો. કેન્દ્રગામી પ્રવેગ છે એની દિશા જે 3 આકૃતિ આપીને એમને સમજાવેલી છે એ એક વખત જાતે દોરીને ચેક કરી લો એટલે તમને ફિટ થઈ જાય મગજમાં કે હા ઓકે, જે નિયમિત વર્તુળમય ગતિ કરતો પદાર્થ છે એના માટે વેગની દિશા સ્પર્શકની દિશામાં હોય જે તે બિંદુએ, અને પ્રવેગની દિશા કેન્દ્ર તરફની હોય, અને બંને પાછા એકબીજાને લંબ હોય. કોણ? કેન્દ્રગામી પ્રવેગ અને વેગ. હવે બીજી એક માહિતી થોડીક અહીંયા મેળવી લઈ વધારાની. નિયમિત વર્તુળમય ગતિ માટે એક વધુ ખાસિયત. માનો કે આ ખૂણો એને કવર કર્યો, એને આપણે ડેલ્ટા થીટા કહી દઈએ છીએ. ડેલ્ટા થીટા જે ઓલો સ્થાનનો સદિશ કાપે છે એને. તો એક નવી વ્યાખ્યા કરી દો. આ તારવણી છે એ વિડીયો રિપીટ કરી અને તમે લખી લેજો, જેથી કરીને તમે જ્યારે સમજવા બેસો ટેક્સ્ટબુકનું ત્યારે તમને વાંધો ન આવે. માનો કે અહીંથી આપણે આને કાઢી નાખી. માનો કે શું મેં કાઢી જ નાખ્યું છે. તો એક વ્યાખ્યા, આમાં ખૂણોય બદલાય છે ને, તો આ જે રાશિ આવે ડેલ્ટા થીટા છેદમાં ડેલ્ટા ટી, જેનો એકમ થશે રેડિયન પ્રતિ સેકન્ડ, એને સરેરાશ કોણીય ઝડપ કહેવાય. કેટલી ઝડપે ખૂણો બદલાય છે એનું માપ, એકમ સમયમાં કપાતો ખૂણો. સરેરાશ એટલે કીધું છે કે મોટો સમયનો ગાળો છે. લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0 કરી તો ડેલ્ટા થીટા છેદમાં ડેલ્ટા ટી આ જે આવે એને તત્કાલીન કોણીય ઝડપ કહેવાય. લખશું શું એને? ડી થીટા બાય ડીટી. આ બે વ્યાખ્યા આપણે વધારાની યાદ રાખશું. એકમ સમયમાં થતો ખૂણાનો ફેરફાર અને એટલે સરેરાશ કોણીય ઝડપ, અને એની સામે એનું વિકલન એટલે એ તત્કાલીન કોણીય ઝડપ. હવે એક કામ કરીએ આપણે. મારી પાસે એક સંબંધ છે. માની લો કે આને અતિ સૂક્ષ્મ કરી નાખું આકૃતિને, એટલે કે એકદમ નજીક નજીક આવી જાય તો એ આકૃતિ મને દેખાશે આવી. જુઓ, આ બે પોઈન્ટ હતા ને, પી ને ક્યુ. સમયના ગાળાને એકદમ નાનો કરી નાખો એટલે આપણો ખૂણો છે એ સાવ નાનો થઈ જશે. હવે એ વખતે જે આપણું ડેલ્ટા આર હતું ને એ આ વર્તુળાકાર ચાપ પોતે થઈ જશે. જુઓ, ઇમેજિન કરો. અત્યારે ડિફરન્સ દેખાય છે મને, મોટો ખૂણો છે ને એટલે ડિફરન્સ દેખાય છે, પણ તમે ખૂણાને નાનો કરો, મતલબ સમયના ગાળાને નાનો કરો એટલે ઓટોમેટિક બે સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો નાનો થઈ જશે. અને એવા સંજોગોમાં ઓલો જે ગેપ છે વર્તુળાકાર પીક્યુ ચાપ અને ડેલ્ટા આર અત્યારે આ છે સીધું પીક્યુ માપ, એ બે વચ્ચે ડિફરન્સ ભાંગી જશે. તો એવા સંજોગોમાં હું ખૂણાની જગ્યાએ ચાપ ભાગ્યા ત્રિજ્યા લખી શકું, બરાબર ને? ખૂણો બરાબર ચાપનું મૂલ્ય ભાગ્યા ત્રિજ્યા. એમાં ચાપનું મૂલ્ય છે એને ડેલ્ટા આર કીધું છે, અને ત્રિજ્યા એટલે R1 અથવા R2, અને એ હું અહીંયા મૂકું. પહેલાં આપણે ઉપરના પદમાં મૂકી, લિમિટ પછી આપી. તો અહીંથી શું થાય? સરેરાશ કોણીય ઝડપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા થીટાની જગ્યાએ ડેલ્ટા આર છેદમાં આર. અમે આની જગ્યાએ મૂક્યું ડેલ્ટા ટી એઝ ઇટ ઇઝ. હવે ડેલ્ટા આર બાય ડેલ્ટા ટી એટલે શું? એકમ સમયમાં થતું સ્થાનાંતર. તો એને સરેરાશ ખૂણો બરાબર, હું કંઈ ભૂલ નથી કરતો ને, ખૂણો બરાબર ચાપનું મૂલ્ય અને ભાગ્યા ત્રિજ્યા, બરાબર છે? તો હવે આ થશે સરેરાશ વી છેદમાં આર. અને જો હું આને લિમિટ આપું તો તત્કાલીન કોણીય ઝડપ
W ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/r dr/dt થાય। આ સૂક્ષ્મ થઈ જાય અને dr/dt એટલે ઝડપ, એટલે કે W ઇઝ ઇક્વલ ટુ v/r થાય। તો vની જગ્યાએ શું લખી શકાય? WR લખી શકાય। તો આપણો કેન્દ્રગામી પ્રવેગ જે બાજુમાં પડ્યો છે એમાં vની જગ્યાએ W²R² હું મૂકું છેદમાં r, એટલે આ મને મળે W²R। કેન્દ્રગામી પ્રવેગ માટેનું બીજું સ્વરૂપ, ખાલી કોણીય ઝડપના સંદર્ભમાં। બીજું, આ જે સંબંધ છે એ આપણે હર હંમેશ યાદ રાખવાનો છે, દેટ ઇઝ v ઇઝ ઇક્વલ ટુ WR। એમાં vને રેખીય ઝડપ કહેવાય અથવા તો તત્કાલીન વેગનું મૂલ્ય। રેખીય ઝડપ જે નિયમિત વર્તુળમય ગતિ કરતા પદાર્થ માટે અચળ છે, અથવા મેં કીધું એમ કે ભાઈ તત્કાલીન વેગનું મૂલ્ય ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોટ? કોણીય ઝડપ ગુણ્યા ત્રિજ્યા। કોણીય ઝડપ ગુણ્યા ત્રિજ્યા। આ સંબંધ એક બનાવ્યો, ચાક ગતિ વખતે આપણે ફરીથી પાછા આને સંભાળશું। ચેપ્ટર પૂરું, થિયરી જે છે આપણા ચેપ્ટરની પૂરી। ઉદાહરણો જે છે એને આપણે 1 by 1 ગણતા જશું નેક્સ્ટ લેક્ચર ઓનવર્ડ્સ। તમારે પાછું એક ચેપ્ટર આ જે છે 4 એકડે એકથી વાંચી લેવાનું છે, વિડીયો જોઈ લેવાના છે, રિવાઇઝ કરી લેવાનું છે, ન સમજાય એની નોંધ કરીને રાખવાની છે। મળશું, થેન્ક યુ।